یقین نہیں ہوتا کہ یہ کچھ ماہ پہلے والا ہی پاکستان ہے، کیونکہ مسلسل پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کو یقیناً یہ اب پتہ چل چکا ہوگا کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے دنیا کے جو 100 پاسپورٹ ہیں ان کی فہرست میں آ گیا، اگرچہ اس کا 100واں نمبر ہے، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ 32 ممالک میں ویزا فری سہولت حاصل کر سکیں گے۔ یقیناً ایک بڑی خبر ہے، اور اس کا پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کے بدلتے ہوئے امیج کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم نے فیٹف کا بھی ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے فیٹف میں پاکستان کی ٹیم کی تیاری تھی، اور لیکن کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بڑے ایجنڈے کے اندر بھی شامل نہیں تھا۔ پھر یہ کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ٹرمپ سے ہوئی، اور ٹرمپ مسلسل جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے رہا ہے جو انڈیا کو سفارتی محاذ کے اوپر وہ آ، پسپائی کے اوپر دھکیل رہا ہے، بلکہ ان کو جواب دہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کشمیر کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بہت دہائیوں کے بعد ہو رہا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کا طاقتور پریزیڈنٹ کشمیر کا ذکر کرتا ہے، اس کے اوپر ثالثی کی بات کرتا ہے۔ آخری مرتبہ جب بائیڈن نے بات کی تھی، اب اوباما نے اپنی الیکشن کیمپین میں بات کی تھی، تو بڑا سخت رد عمل آیا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ چیزیں شروع ہوئیں پاکستان انڈیا جنگ کے بعد سے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ تبدیلی کی ایک لہر چل پڑی ہے، اور دنیا کے جو حالات ہیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو سازگاری ہے، یہ اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو بہت سارے سفارتی فائد بھی حاصل ہو رہے ہیں، اور اس کے معاشی فائد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چائنا نے بھی جو رول بیک کیا ہے، جو قرضے پاکستان نے جو دینے تھے وہ ہے، اور اسی طرح کے انڈیکیشن جو ہے باقی 200 ممالک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جب کل ایران کے اندر جو ہے وہ جمعہ کے بعد آم، اسرائیل کے خلاف جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس میں پاکستان کے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے گئے، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، تو یہ بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ سازگاری جو ہے یہ پاکستان کے اچھے مستقبل کی نوید ہے۔ اور لیکن اس کو ہم سسٹین کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور جب آپ کے لیے سازگار حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی کہیں نہ کہیں پہ کوئی سیاسی حکمت عملی کا، سفارتی حکمت عملی کا کار فرما ہوگی، یقیناً اس کے اندر ہوگی۔ لیکن اب اس کو سسٹین کیسے کیا جائے؟ وہ انہی اقدامات سے کہ آپ کا اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے۔ اعتماد کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے کہ جب جو ریاست ہے اور اشرافیہ ہے، اس کا جو تعلق ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ اپنے لوگوں سے وہ اخذ کرتی، اور یہ جو طاقت ہے اس کو جڑت رکھنے کی، وہ آتی ہے آ، آ، ظاہر ہے کہ ایک دانشور طبقے سے، رائے ساز طبقے سے، تو اس کے ساتھ جڑت بنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور لیکن سسٹین کرنے کے لیے اکانومی کو اور اپنے پوسچر کو، گلوبل پوسچر کو، ریجنل پوسچر کو، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے آ، کسی بھی ملک کا تعلیمی نظام، اور وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نالج اکانومی کے اندر۔ تو نالج اکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج ہے، اور ہم اس کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ جہاں پہ بہت ساری خبریں آ رہی تھیں پاکستان کے فیور میں، حق میں، ایک بری خبر بھی ہے۔ تو اچھی خبریں تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس سے انسپریشن بھی آ رہی ہے، اور یقیناً یہ جو لوگ پاکستان سے باہر بھاگنا چاہ رہے تھے، جانا چاہ رہے تھے، ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اعداد و شمار کیا ہے، اور ابھی کمپائل ہوئے ہیں کہ نہیں، کہ کتنے لوگ اپنا ارادہ جو ہے پاکستان سے جانے کا ترک کر چکے ہیں، اور وہ جو جا چکے تھے ان میں سے کتنے واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن ایک بری خبر جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہ تھا کہ جب آ، پاکستان کی کوئی بھی جامعہ یونیورسٹی ایک مرتبہ پھر جو ہے 100 ملکوں کی فہرست میں حصہ بنانے سے قاصر رہی ہے۔
पासपोर्ट ने तो यकीनन अपनी जगह बनाई, लेकिन पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी जो है अपनी जगह नहीं बना सकी। और जो अ, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान के हिसाब से सबसे टॉप रैंक के ऊपर है, वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, जिसने 354 पोजीशन है दुनिया के अंदर। और उसका 371वां नंबर है। और कराची की जामिया का 1001वां नंबर है। और इस तालीमी निज़ाम के साथ इस मुल्क को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस बदलती हुई दुनिया में जो ज़राए पैदावार है वो नॉलेज इकॉनमी की मरून मन्नत हो। और वो बेशक आईटी का सेक्टर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक दुनिया है, वो आज की ज़राअत है, आज की सनत है, आज का सर्विसेज सेक्टर है, ये सारा का सारा जो है नॉलेज इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी से कौमें आगे तरक्की करती हैं। इस नॉलेज इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, और ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। अभी जब बजट आया तो उसमें अगरचे वफाक ने अपने बजट में कमी की, तालीमी बजट के अंदर स्पार्क को जैसे इदारे के अंदर कमी की, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां क्राइसिस के अंदर हैं। और सुबह जो है वो भी जिनका तालीम जो है वो प्राइमरी मैंडेट है उनका, तो वहाँ पे भी कोई खातिर खा आला तालीम के लिए, नॉलेज इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए इकदामात होते नज़र नहीं आ रहे। बावजूद के बजट बढ़े हैं, लेकिन वो कहाँ पे खर्च होंगे? तालीमी, प्राइमरी तालीम से लेके सेकेंडरी तालीम तक। लेकिन आला तालीम के लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत ही पीछे और स्ट्रगल कर रहा है। और हमारी जामियात की हालत, और बहुत सारी जामियात जो हैं वो बंद होने के करीब हैं। और क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से मुसलसल गुजर रही है। इतने फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हुकूमत को तो चाहिए था कि उनको जो बेहतर तरीके से उनको सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए करते। और ये फिर ये कि एक तो वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसकी वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की महंगी जो तालीम वाली यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका जो है एक मशरूम ग्रोथ हो रही है। और वो खूब से खूब पैसे भी कमा रही हैं। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है नॉलेज इकॉनमी में? उनकी भी कंट्रीब्यूशन चंद एक दो तीन नाम जो आपके इल्म के अंदर होंगे, उनके अलावा किसी की कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। ज़ाहिर है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ही जो है, इतना बजट भी है और इतना ही उनके अंदर फ्रीडम होती है कि वो नॉलेज इकॉनमी को आगे लेके चल सकें, नए-नए मौज़ूआत के ऊपर तहकीक के लिए बच्चों को, तालिब इल्म को आगे लेके चल सकें। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और बजाय इसके कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत भी हैं, कतगने इतनी ज़्यादा हैं। एक तो सेंसरशिप है, एक तो समाज की सूरत हाल है कि बहुत हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारी कदगनें आयद की हुई हैं, और कोई जुर्रतमंदाना इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। और वो तालीमी इदारों के अंदर भी उसी तरीके से बराजमान है, मौजूद हैं, और कहीं पे उनकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही। और एक फिर रियासत की पॉलिसी भी है, उसने कदगनें लगाई हैं कि इन मौज़ूआत पे बात होगी, इनके ऊपर नहीं होगी। तो वो भी एक अपनी जगह पे मसला है। तो पाकिस्तान ने अगर तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ना है, सस्टेन करना है, चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो नॉलेज इकॉनमी को प्रायोरिटी बनाना होगा। और ये जिस दिन प्रायोरिटी बनेगी, उसकी रिफ्लेक्शन जो है आपको पासपोर्ट पे भी नज़र आएगी कि इसकी रैंकिंग मज़ीद बेहतर होगी। और ये भी कि वो जो जामियात की रैंकिंग है उसमें भी बेहतर होगी। और उसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब नॉलेज इकॉनमी होगी, समाज, रियासत और यहाँ के पाकिस्तान के इदारे खुद ब खुद ही तब्दील होना शुरू हो जाएँगे। और उनसे वो पॉज़िटिव एनर्जी निकलेगी जो रिफ्लेक्ट करेगी कि ये वो मुल्क है जो अपनी नॉलेज इकॉनमी को ऊपर ख़ास तवज्जो दे रहा है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिल्कुल हट के टॉपिक पे बात की जाए। कल से हम अपने जो रूटीन के मौज़ूआत हैं, लेकिन उनके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एनएआर टीवी नैरेटिव्स आमिर राना के साथ।